जय श्री माधव जय श्री माधव जय श्री सत्येन्द्र माधव पंचसप्ततितमोदय। साक्षाते जेहु भगवान तार दैनिक कर्म मान हस्ती ना जिभार विचार पंचस्तरीर समाचार। श्री सुखवाच एबे हो शुण महीपति कृष्णर जेते गजुभति रजनी प्रभात निकटे गृहीत निज पति कंठे कृष्णर विरहे कातर भावे अधिक स्नेह भर कुकुट नाद शुणी कने ताहाकु अति दुख मने सपंती विरह विषादे निबिड़े उभिड़ी स्वामी हृदय कोकिल आदि पक्षी गण नादे बोधंती नारायण से विश्वम्भर मन मोहि बंदी मागध प्राय होई स्वभावे पारिजात वन सुगंध बहई पवन सुंदर नमणे प्रभात रुक्मिणी कृष्ण भावे चित कृष्ण आलिंगन विषादे पशिला बेनिभुज मध्य प्रकाशे अरुण किरण सज्जरु उठी नारायण पवित्र जड़े मुख धोई चिते परम पद ध्याई आत्मा को ब्रह्म भावे चिंती जे एक नित्य स्वयं ज्योति अव्यय स्थिति विश्वरूपी ब्रह्मांड मध्य अछि व्यापी रूप वर्जित निरंजन कली कलमश निवारण एमते ब्रह्मजार नाम त्रिगुण माया हेतु धाम जगत जाहार प्रकाशे मुकुर बिंब प्राय दिशे एमते प्रभु नर हरि निर्मल जले स्नान करी क्रियाकलाप यथा विधि पवित्र पीत वस्त्र पिंधि संध्या तर्पण आदि कर्म अनल पूजा गृह धर्म मौने वेद मंत्र जपी तर्पण विधि पाखे स्थापी रवि प्रमुखे नंद बोला तर्पणे तोषी आत्मकला देवता पितृ ऋषि गणे गोविंद पूजिले तर्पणे वृद्धं को पूजा विधि देई विप्रं को आसने बसाई सुवर्ण श्रृंगी धेनु धरी मंडिले अलंकार भरी मुकुता माळे पुष्पवंती साधु सवस्था रूपपति क्षीर संपन्ना पीतस्तनी देह मंडिले वस्त्र घेनी रजते मंडी सुख खुरचारी पटवसने दीड़पुरी निर्मल कृष्णाचित संगे वेद विहित विधि मार्गे विप्रंकु करी अलंकृत धेनु अर्पिले जुत जुत एमते कृष्ण प्रतिदिने विप्रेतोषंती धेनु दाने गोविप्र वृद्ध गुरुजने देवता आदि सार्वजने जेते विषय आत्मभूत ताहांकु नामे गोपीनाथ जगत गुरु भगवान मंगल द्रव्य स्पर्शन स्वभावे जगत सुंदर भूषण नाना अलंकार पीतवसन अनुपम शिवर्ष कौस्तुभ धाम दिव्य सुगंध पुष्पमाल सोहे सुंदर वृक्षस्थल घृत दर्पण मुख चाही विप्र देवता करे छुई प्रकृति अंतःपुरवासी धने ताहाक मन तोषी ब्राह्मण आदि चारि वर्णे कृष्ण पूजिले सावधाने प्रबोध करी गृह जन आनंद गले आत्ममन कुसुम तांबूल सुगंध विभाग करी आदि कंद विप्रंकु देई अग्रभाग द्वारा प्रकृति जेझा भाग सकल जने सुख देई भोजन कले भावग्राही यात्रा उत्सर्वे पद्ममुख दक्षिणे मिलिला दारुक अभूत रथ सज करी रथे जोचिला अश्वचारी सुग्रीव आदि चारि जान सुगंध गोविंद विमान कांचन रजु अश्व जोगे साजी मिलिला कृष्ण आगे दारुक करे देई हस्त रथे विजय जदुनाथ सात्यके उद्धव विश्वासे बसिले कृष्ण बेनी पासे कि अबा देवा पटांतर शुण सुमने कुरुवीर उदय गिरी शिखाग्रते रवि जेसने निज रते जेतेक पुरवधु जन हास्य कटाक्षे भगवान स्नेह लालसे आग सरी पुरुबाहार नरहरि यादव वरे इंद्र सभा निक किरणे जने रवि प्रभा कृष्ण सुधर्मा मध्य स्थाने विजय कांचन आसने मनुष्य सुधर्मा प्रवेशे दक्षिणे षडूर्मि नाशे श्रीकृष्ण अंग दिव्य शोभा
ବିକାଶେ ଦଶ ଦିଗ ପ୍ରଭା ଯଦୁବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବସି ତାରା ମଣ୍ଡଳେ ଜହ୍ନେ ଶଶୀ ଯେ ଉପମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ପାଶେ ନାନା ପ୍ରବନ୍ଧ ପରିହାସେ କୃଷ୍ଣ ସମୀପେ ସୁଖେ ବସେ କଥା ପ୍ରସ୍ତାବେ ମନତୋଷୀ ନର୍ତ୍ତକୀ ଆଦି ଯେତେ ମିଳିଲେ ନାନା ବାଦ୍ୟ ହସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ ତାଣ୍ଡବ ଗୀତ ସ୍ୱନ ସୁତ ବାଗଦ ବନ୍ଦୀ ଜନ କୃଷ୍ଣେ ଖରାଇ ସାବଧାନ କରନ୍ତେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଦେବେଦ ନାଦେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଗମ ଅନୁବାଦେ ପୁରାଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରମାଣୀ ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ନାନା ଗଣେ ତାହାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ଗାଇ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ସଭାର ତଳେ ରାଜଦୂତ କୃଷ୍ଣ ଆଦେଶେ ଦ୍ୱାର ବାଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସଭା ତଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୂର୍ବେ ସେ ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦ ସମୀପେ ପ୍ରବେଶ ଦୂର ଆଗମେ ପଥ ଶ୍ରମୀ ସେ ଦୂତ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ନମି କର ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ ରାଜନୀ ଯୋଗ କରେ ତୁଣ୍ଡେ ଜରାସନ୍ଧର ବନ୍ଦୀ ଘରେ ନିବିଡ଼ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଭରେ ତାହାର ଦିଗ ବିଜେ କାଳେ ଯେ ନମିଲା ପାଦ ତଳେ ତାହାକୁ ନିଜ ଭୋଜ ବଳେ ବନ୍ଦନ କଲା ଏକ ମେଳେ ବେନି ଅୟୁତ ପରିମିତ ରାଜା ନିରୋଧେ ଜରା ସୁତ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଶୋକ ପାଇ ଦୂତରେ ହସ୍ତେ ଲେଖା ଦେଇ ବନ୍ଦୀ ରାଜବାଚ ହେ କୃଷ୍ଣ ମହାବାହୁ ଶରଣ ତୋର ପାଦେ ଯେହୁ ତାହାର ଦୁଃଖ କରୁ ନାଶ ତୁନାଥ ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସନ୍ନ ଭୟ ନାପସୁ ଯେହୁ ଯେଣୁ ଆମ୍ବେ ତ ପଦ୍ମ ପାଦେ ତେଣୁ ବିପ୍ରମ ବନ୍ଦୀ ଭବ ଭୟେ ଶରଣ ଗଲୁ ତୋର ପାଇ ବନାଥ ଶୁଣ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ଆମ୍ଭେ ଯେ ରାଜଭୋଗ ପାଇ ଶ୍ରୀମଦେ କଲୁ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଂଶ ଏ ଭୂମି ଜୟ କରି ଆସ ଏକ ଆରକେ ବାହୁ ବଳେ ପ୍ରଜା ନିମିଲୁ ମତ ବଳେ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର କର୍ମ କରି ଅଗ୍ରେ ମରଣ ନ ବିଚାରି ଏ ଜୀବ ଲୋକେ ସଂସାରେ ବିକର୍ମେ ରତ ନିରନ୍ତରେ ତୋହର ମାୟା ଚକ୍ରେ ପଡ଼ି ସୁକଳ କର୍ମ ପଥ ହୋଡ଼ି ତାର ଜୀବନ ଆଶା ତୁହି ନିମିଷେ ନାଶୁ ମାୟା ବହି ଏଣୁ ତ ନାମ ନିମିଷ ନମସ୍ତେ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ତୁଏ ଜଗତେ ମାୟା ଧର ନିଜ କଳାଏ ଅବତାର ଆଦି ପୁରୁଷ ତୁ ଜୟାଳୁ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସାଧୁ ବାଳୁ ଏ ଜରା ସନ୍ଧ ଆଦି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକେ ଦିଅନ୍ତି ନାନା କଷ୍ଟ ଅବଜ୍ଞା କରି ତ ବଚନ ଏକି ଦିଅନ୍ତି ଅପମାନ କିଏ ବା କର୍ମ ଫଳ ବଳେ କଷ୍ଟ ଲଭୁଛୁ ଏ ଶୟଳେ ଜାଣି ନ ପାରୁ ଆମ୍ଭେ ଏହା ଯେଣୁ ସକଳ ତୋର ମାୟା ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ ନୃପ ସୁଖ ପର ଆୟତେ ଥାଇ ଦୁଃଖ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ପିଣ୍ଡେ ସ୍ନେହ ବହି ଯେଣୁ ଆମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତୁ ଆତ୍ମା ଲାଭ ନର ହରି ତୋ ପାଦେ ଅନାଦର କରି ତୋତେ ନ ଚିହ୍ନି କ୍ଲେଶ ପାଇ ତୋହର ମାୟା ଜଡେ ଥାଇ ତୋର ଚରଣ ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଣତ ଜନ ଦୁଃଖ ହର ଏ ଜରା ସନ୍ଧ ଧୂମ କେତୁ ଆମର କର୍ମ ପାଶ ହେତୁ ଏହା ବନ୍ଧନୁ ରକ୍ଷା କର ପୁନାଥ ଶରଣ ତୋହର ଏ ଦୁରାଚାର ଅତି ଖଳ ଅୟୁତ ମତନାଗ ବଳ ଏକ ଅନେକ ଅଛି ଧରି ପଶୁଙ୍କୁ ଯେସନେ କେଶରୀ ଏ ଜରା ସନ୍ଧ ତୋର ବେଳେ ଯୁଧେ ନ ଜିଣି ବାହୁ ବଳେ 23 ଅକ୍ଷେ ହେଣି ସାଜି ଶପଥ 10 ବାର ଭାଜି ତୋର ମାୟାରେ ଚକ୍ର ପାଣି ବେଳେ ଜିଣିଲା ପ୍ରାୟ ମଣି ଲୀଳା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ତୁହି ତତେ ନ ଜାଣି ଗର୍ବ ବହି ତୋହର ପ୍ରଜା କଲା ନାଶ ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ତା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଏବେ କର ଆମ୍ଭେ ତ ଚରଣ କିଙ୍କର ହେମନ୍ତ ଦୁଃଖେ ନୃଭବରେ ବନ୍ଧନ ମଗଧ ଦେଶରେ ଇଛୁ ଯେ ତବ ଦର୍ଶନ ଭୁନାଥ ହୁଅ ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖିତ ରାଜା ଗଣ ତୋ ପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ପରମ ଦୁଃଖ କର ତ୍ରାହି ଭୁନାଥ ରଖ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ହେମନ୍ତ କହୁ ରାଜଦୂତ ଆସି ମିଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମାସୂତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ କାନ୍ତି ରବି କିରଣ ପ୍ରାୟ ଜ୍ୟୋତି ପିଙ୍ଗଳ ଜଟା ଶୋହେ ଶିରେ ମିଳିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସଭାରେ ନାରଦ ଦେଖି ଭଗବାନ ତକ୍ଷଣେ ତେଜିଲେ ଆସନ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଲୋକନାଥ ନାରଦ ପାଦେ ପ୍ରଣମିତ
ସଭାର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯେତେ ନମିଲେ ଅନୁରାଗ ଚିତେ ଆନନ୍ଦେ କମଳାର ମଣ ପୂଜିଲେ ନାରଦ ଚରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସନେ ବସାଇ କମଳ ବାକ୍ୟ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ନାରଦ ମନ କରି ତୋଷ ପ୍ରସନ୍ନେ ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ ଶୁଣ ଆଜ ମୁଁ ଲଭିଲି କାରଣ ଏ ତିନି ପୁର ଲୋକ ଯେତେ ତାହାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ତୋର ଭ୍ରମଣ ଏ ଜଗତେ ସୁଖ କୁଶଳ କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ତୋର ଗତି ତ୍ରିଭୁବନ ମିତ୍ର ଐରି ତୋର ସମ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ଜଗତେ ନ ଘଟେ ତୋର ଅବିଦିତେ ବାରୁଣା ବର୍ତ୍ତେ ପାଣ୍ଡୁ ସୁତେ ଅଛନ୍ତି ଜନନୀ ସହିତେ କି ଅବା କରନ୍ତି ବିଚାର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସୁହୃଦ ତାହାଙ୍କର ମୋହର ମନ ତାଙ୍କ ତହି ତେଣୁ ପୁଛ ଏ ଭାବ ବହି କୃଷ୍ଣ ବଚନ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ଶୁଣି ଯୋଡ଼ିଲେ ବେନି ହସ୍ତ ବନାତ ନିଜ ମାୟା ତୋର ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଓ ଗୋଚର ବିଶ୍ୱେସଜିତ ଯେତେ ଜନ ମାୟାରେ ମୋହୁ ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚରୁ ତୁହି ଅନଳ ପ୍ରାୟ ଗୋପ୍ୟ ହୋଇ ଅଭୂତ ନୁହଇ ଯେ ତୋତେ ତେଣୁ ଭାବଇ ମୋହି ଚିତେ ତୋହର ମହିମା କେ ଜାଣେ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ ସ୍ୱମାୟା ବଳେ ଏ ଜଗତ ସର୍ଜି ପାଳିଣ କରୁ ଅନ୍ତ ତୁ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ବଳେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଶୟଳେ ତୋରୂପ ଆତ୍ମା ବିଲକ୍ଷଣ ଏଣୁ ନମୋହିତ ଚରଣ ଜୀବର ସଞ୍ଚରଣ ପାଶ ଅନନ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ ଲୀଳା ଅବତାର ରୂପ ତୋର ଦୀପ ଯେସନେ ଅନ୍ଧକାର ନା ସହି ନିଜ ତେଜ ବଳେ ଯେଣୁ ମୁଁ ତୋର ପାଦ ତଳେ ପଶିଲି ଛାଡ଼ି ମନ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯେଣୁ ତୁ ଅଗତିର ଗତି ତଥାପି ତୋହର ପ୍ରସନ୍ନ ଏ ନର ଲୋକେ ବିଡ଼ମ୍ବନ ଏଡ଼େ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତା କହିବି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କଥା ପିତୃଭଗିନୀ ସୁତ ତୋର ଏ ରାଜା ନାମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକତ ଯେ ଭକତ ସେ ତୋର ଶୁଣ ତୁ ତାହାଙ୍କ ବିଚାର ଦୁସ୍ତର ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞେ ବୁଝିବେ ତୋର ପାଦ ଯୁଗେ ପରମ ଇଷ୍ଟ ତୋର ତାର କାମ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଦିଅ ଶୁଦ୍ଧ ଧାମ ସେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ବରେ ଯେତେ ଲୋକ ତିନି ପୁରେ ତୋ ରୂପ ଦେଖିବାର ସଧେ ଗଗନୁ ଆସିବେ ବିବୁଧେ ତେତେ ରାଜନ ଯଶକାରୀ ତୋତେ ଦେଖିବେ ନରହରି ତୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ପତିତ ଜନ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶରଣ ତୋହରେ ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ତୋର ଦର୍ଶନ କିବା ଅଧିକ ବିଚରଣ ତୋହର ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୁତ ଶ୍ରୁତି ପଥ ନିର୍ମଳ କର ଏଇ ଜଗତ ପାଦ ଉଦକ ପାପ ହରେ ଶରୀର ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ବଚନ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ହୋଇ ବିଧି ବିଷେଦ ପଥ ଧୋଇ ଅନାଥ ଭୁବନ ମଙ୍ଗଳ ତୋହର ଯଶ ସୁନିର୍ମଳ ବିଖ୍ୟାତ ଏ ତିନି ଭୁବନେ ଭଲେ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବଜନେ ସୁର ଭୁବନେ ମନ୍ଦାକିନୀ ପୁଣି ସେ ନିଜ ରୂପ ଘେନି ପାତାଳ ପୁରେ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗାଏ ମଞ୍ଚପୁରେ ସ୍ଥିତି ତୋ ପାଦ ଜଳର ମହିମା କେ ଜାଣିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ପବିତ୍ର କରେ ବିଶ୍ୱଜନ ତୁନାଥ ଜଗତ ଜୀବନ ଶ୍ରୀଶୁକବାଚ ହେମନ୍ତେ ସଭାତ୍ମ ସପକ୍ଷେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଚାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସର୍ବଜନ ଉଦ୍ଧବେ ଚାରି ଭଗବାନ କୋମଳ ବଚନ ଗଭୀର ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ତୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ପ୍ରିୟ ସୁହୃଦ ତୁ ହି ସାର ତୋତେ ମୁଁ ପୁଛ ଏ ବିଚାର ସଂଶୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଏହି ମୁଁ କି କରିବି କହ ତୁହି ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ସର୍ବଜ୍ଞ ଜଗତ ଜୀବନ ଅଲଘ୍ୟ ଯାହାର ବଚନ ତାହାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ବହି କହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଚାହିଁ ସେ ହରି ଚରଣ କମଳେ ମନ ମୋ ରହୁ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ଅନାଥ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସାର ହିତେ ଭାଗବତ ସୁଜନ ବାଳ ଶିରେ ଧରି କହିଲି ଗୀତ ବନ୍ଧ କରି इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां दशमस्कन्धे राजदूतगमने भगवत् प्रसन्न नाम 75तमोऽध्यायः। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यंत माधव।